بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب الأمر بأداء الأمانة، وعرفنا من خلال ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق مكانة الأمانة العظيمة ومنزلتها العلية وأهمية المحافظة عليها والعناية بها. وأورد هنا حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع مالنا واقض ديني. وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله ابن الزبير، ثلث الثلث. أوصى بالثلث وثلثه أي ثلث الثلث لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازر بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد، حتى قلت: يا أبت، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه، فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، منهما الغابة، 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة. وما ولي إمارة قط، ولا جباية، ولا خراجا، ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 1,200,000. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت: 100,000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذا. فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 1,200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة ب700,000، فباعها عبد الله ب1,600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم،
قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم ب100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر ابن الزبير: قد أخذت منها سهما ب100,000. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما ب100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما ب100,000. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد أخذتها ب50 و100,000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,100,000، فجميع ماله 50,100,000. رواه البخاري. هذا الحديث وفيه قصة اهتمام الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، بأمر الدين وعنايته بقضائه وسداده لأهله وأصحابه. ولم يكن الدين كما عرفنا يدخل إليه عن حاجة، وإنما كان يأتيه أناس يثقون بأمانته ويطمئنون إليه فيطلبون أن يكون وديعة، فيأبى إلا أن يكون دينا، كما قال: يخشى عليه الضيعة، فكانوا يتركونه دينا عنده. فأوصى ابنه وأكد عليه على العناية بسداد الدين. فهذه أمانة ابن الزبير. وأما أمانة ابنه فأمر عجب كما رأينا ذلك في الحديث. أمانة عبد الله بن الزبير ودقته الشديدة وحرصه على سداد الدين الذي على والده، حتى إنه كما سمعنا أقسم ألا يقسم بين الورثة الميراث حتى ينادي 4 سنوات في المواسم بمن كان له على الزبير دين فليأتي فلنقضه، من شدة عنايته بسداد دين والده، وهذا من أمانته. فيكون هذا الأثر الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب يكون كأنموذج ومثال عالي جدا من حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في عنايتهم الشديدة بأمر الأمانة ورعايتهم لها، وحرصهم على رد الحقوق إلى أهلها. وبهذا يكون المصنف ختم هذه الترجمة باب الأمر بأداء الأمانة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله،
وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah SWT limpahkan dan curahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Masih kita bersama Imam An-Nawawi di dalam hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam kitab beliau yang mulia Riyadhus Shalihin pada bab perintah untuk menunaikan amanat. Sampai kita kepada hadis yang terakhir yang beliau bawakan yang berupa athar yang agung yang datang dari seorang sahabi Az-Zubair ibn al-Awwam dan juga anaknya Abdullah ibn Zubair, di mana di dalam athar ini ada kisah yang bisa kita petik di dalamnya hikmah-hikmah yang banyak. Dan kisah ini langsung diceritakan oleh putra beliau yaitu Abdullah ibn Zubair. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Zubair sedang berdiri pada saat perang Jamal, maka dia memanggilku. Aku pun segera berdiri di samping beliau. Kemudian beliau berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya tidak terbunuh pada hari ini kecuali orang yang zalim atau orang yang mazlum." Orang yang zalim atau orang yang dizalimi. Dan aku merasa bahwasanya aku akan terbunuh pada hari ini dalam keadaan terzalimi. Dan sesungguhnya yang menjadi pikiranku saat ini adalah hutangku. Apakah kamu menyangka bahwasanya hutangku akan menyisakan dari hartaku sedikit pun? Kemudian Zubair berkata, "Wahai anakku, hendaklah engkau jual hartaku dan lunasilah hutangku." Kemudian Zubair berwasiat dengan sepertiga hartanya, sementara beliau juga berwasiat sepertiga dari sepertiga tersebut untuk anak-anak Abdullah bin Zubair, yaitu 1/9. Kemudian Zubair mengatakan, apabila tersisa dari hartaku setelah kamu melunasi hutangku, maka sepertiganya adalah untuk anak-anakmu. Berkata Hisham, dan dahulu sebagian anak-anak Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair, sejajar dengan anak-anak atau sebagian anak-anak Zubair. Anak-anak Abdullah tersebut adalah Khubayb dan juga Abbad. Sementara Zubair sendiri saat itu memiliki 9 orang anak laki-laki dan juga 9 orang anak wanita. Berkata Abdullah, maka mulailah Zubair berwasiat kepadaku tentang hutangnya. Kemudian beliau berkata, "Wahai anakku, apabila engkau merasa tidak mampu melunasi sebagian hutangku, maka hendaklah engkau beristi'anah, meminta tolong dalam melunasi hutangku dengan maulaku." Maka aku berkata, atau Abdullah berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Zubair. Sehingga aku bertanya kepada beliau, 'Wahai bapakku, siapa maulamu?' Maka Zubair berkata, 'Allah.' Maka demi Allah, tidaklah aku terjatuh di dalam sebuah kesulitan di dalam melunasi hutang bapakku, kecuali aku berdoa, 'Wahai maula Zubair, tunaikanlah, lunaskanlah hutang Zubair.' Maka Allah SWT pun melunasi hutangnya." Abdullah berkata, maka terbunuhlah Zubair, dan beliau tidak meninggalkan 1 dinar pun, dan tidak meninggalkan 1 dirham pun, kecuali beberapa bidang tanah. Di antaranya adalah Al-Ghabah. Kemudian 11 rumah yang ada di Madinah,
2 rumah yang ada di Basrah, 1 rumah yang ada di Kufah, dan 1 rumah yang ada di Mesir. Beliau berkata, yaitu Abdullah bin Zubair mengatakan, dan sesungguhnya sebab dari hutang Zubair adalah apabila datang kepada beliau seseorang yang ingin menitipkan harta kepada beliau, yaitu kepada Zubair, maka Zubair mengatakan jangan, atau beliau mengatakan tidak, akan tetapi anggaplah ini sebagai salaf, yaitu sebagai hutang. Karena aku takut seandainya barang titipan ini rusak. Abdullah mengatakan, dan Zubair tidak pernah dia menjadi seorang penguasa sedikit pun. Beliau juga tidak pernah berbisnis tanah. Beliau juga tidak pernah sibuk dengan pertanian dan juga pekerjaan apapun, kecuali apa yang beliau dapatkan ketika berperang bersama Rasulullah SAW ataupun bersama Abu Bakar, Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhum. Abdullah berkata, maka aku menghitung hutang bapakku dan aku mendapatkan hutangnya berjumlah 2.200.000 dirham. Ya, 2.200.000 dirham. Maka Hakim bin Hizam bertemu dengan Abdullah bin Zubair dan berkata kepada Abdullah, wahai anak saudaraku, berapa hutang dari saudaraku yaitu Zubair? Maka Abdullah mengatakan, maka aku menutupi hutangnya, menyembunyikan hutangnya, dan aku berkata 100.000. Maka Hakim mengatakan, demi Allah, ya, harta kalian tidak akan bisa menunaikan hutangnya si Zubair. Maka Abdullah berkata, bagaimana dengan 2.200.000 dirham? Kalau 100.000 aja tidak bisa cukup, bagaimana dengan 2.200.000 dirham? 200.000 dirham. Maka Hakim mengatakan, kalian tidak akan mampu. Maka apabila kamu merasa lemah atau kalian merasa lemah dalam melunasi hutang Zubair, hendaklah kalian meminta tolong kepadaku. Abdullah berkata, dan Zubair dulu membeli Al-Ghabah dengan harga 170.000 dirham. Kemudian Abdullah menjual Al-Ghabah ini yang harganya dahulu adalah 170.000, dijual oleh beliau 1.600.000 dirham. Kemudian dia pun berdiri dan mengatakan dengan suara yang lantang, barang siapa yang memiliki atau pernah menghutangi Zubair, maka hendaklah datang kepada kami untuk kami lunasi dengan Al-Ghabah. Maka datanglah kepada beliau Abdullah bin Ja'far, dan dahulu Abdullah bin Ja'far pernah menghutangi Az-Zubair dengan 400.000 dirham. Maka Abdullah bin Ja'far berkata kepada Abdullah bin Zubair, apabila engkau mau, maka aku akan tunda. Abdullah mengatakan, la, tidak. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan, kalau kamu mau, akan aku akhirkan. Yang pertama beliau menawarkan untuk memaafkan hutangnya Abdullah bin Zubair. Hutangnya Az-Zubair. Maka Abdullah mengatakan tidak. Ya, beliau tidak mau dimaafkan. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan, kalau kamu mau saya tunda. Ya, saya tidak tagih sekarang. Maka Abdullah mengatakan tidak. Abdullah bin Ja'far mengatakan, maka sekarang potonglah bagiku sepotong dari tanah yang ada di Ghabah. Maka Abdullah mengatakan, bagimu dari sini sampai sana. Kemudian ya Abdullah menjual dari tanah tersebut dan melunasi hutangnya. Dan tersisa dari tanah Al-Ghabah ini 4 kapling dan juga setengah kapling, yaitu 4,5 kapling tanah. Kemudian Abdullah datang kepada Muawiyah, dan di sisi Muawiyah ada Amr bin Uthman, Al-Mundhir ibn Zubair, dan juga Ibnu Zam'ah. Jadi semuanya 4 orang, yaitu Muawiyah. Di sisinya ada Amr bin Uthman, Al-Mundhir ibn Zubair, dan juga Ibnu Zam'ah. Maka Muawiyah berkata kepada Abdullah, berapakah harga Al-Ghabah?
beliau mengatakan, yaitu Abdullah, setiap kaplingan seharga 100.000 dirham. Kemudian Muawiyah berkata, masih tersisa berapa? Beliau mengatakan, masih tersisa 4,5 kapling. Maka Mundhir ibnu Zubair mengatakan, aku membeli satu kapling dengan harga 100.000 dirham. Amr bin Uthman mengatakan, aku membeli satu kapling dengan 100.000 dirham. Demikian pula Ibnu Zam'ah mengatakan, aku membeli 100.000 dirham satu kaplingnya. Maka Muawiyah berkata, sekarang tersisa berapa? Abdullah mengatakan, tersisa 1,5 kaplingan. Kemudian Abdullah mengatakan, atau Muawiyah mengatakan, aku membeli 1,5 kapling dengan harga 100.000 dirham. Kemudian Abdullah bin Ja'far menjual tanah yang dia dapatkan dari Abdullah bin Zubair kepada Muawiyah dengan harga 600.000 dirham. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair yang melunasi semua hutang-hutangnya, berkatalah anak-anak Zubair, Iqsim bainana mirathana. Bagilah untuk kami harta warisan kami. Abdullah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membaginya di antara kalian sampai aku umumkan pada setiap musim haji selama 4 tahun berturut-turut. Diumumkan apa? Barang siapa yang pernah menghutangi Zubair, maka hendaklah datang kepada kami dan kami akan melunasinya. Maka setiap tahun Abdullah bin Zubair mengumumkan di musim haji. Ketika sudah berlalu 4 tahun, maka beliau pun membagi harta tersebut di antara anak-anak Zubair dan juga menunaikan yang sepertiga. Dan Zubair pada saat itu memiliki 4 orang istri, dan setiap istri beliau masing-masing mendapatkan warisan 1.200.000 dirham. Dan seluruh harta yang dimiliki oleh Zubair semuanya adalah 50.200.000 dirham. Ya. Hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan di dalam hadis ini menunjukkan tentang ihtimam, perhatian Zubair Ibnul Awwam, yang beliau adalah salah satu dari al-mubasysyirina bil jannah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Isinya adalah tentang ihtimam beliau, perhatian beliau tentang masalah hutang, dan bagaimana cara membayar hutang dan mengembalikan hak-hak ini kepada yang berhak, kepada yang memiliki. Padahal hutang beliau saat itu bukan karena kebutuhan. Hutang beliau bukan karena hajah, bukan karena kebutuhan. Akan tapi tadi disebutkan oleh putra beliau bahasanya hutang ini asalnya dari mana? Dari wadi'ah. Jadi banyak orang yang sebenarnya ingin titip kepada Zubair Ibnul Awwam, karena beliau terkenal orang yang amin, orang yang bisa dipercaya, sehingga banyak orang yang ingin menitipkan wadi'ah kepada beliau. Setiap kali datang orang yang ingin menitipkan wadi'ah, titipan, maka Zubair mengatakan, aku tidak mau ini dijadikan titipan, tapi anggaplah ini sebagai hutang. Sebabnya apa? Beliau mengatakan, aku takut seandainya kalau itu berupa titipan akan rusak. Kemudian di sini juga kita melihat bagaimana amanatnya putra beliau, yaitu Abdullah bin Zubair, ketika dia diberi amanat oleh bapaknya untuk melunasi hutang-hutang beliau. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Karena apa? Sampai kita dengarkan tadi bahwasanya saking amanahnya Abdullah bin Zubair, beliau tidak akan membagi harta Zubair bin Awwam ini sampai dia umumkan selama 4 tahun berturut-turut pada musim haji, barang siapa yang pernah menghutangi Zubair, maka hendaklah datang kepada kami. Barulah setelah berlalu 4 tahun dan beliau mengumumkan setiap musim haji, barulah beliau membagikan harta Zubair kepada ahli waris beliau. Jadi di dalam athar ini yang agung ini ada contoh teladan, qudwah yang baik yang hendaklah kita ikuti, yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum,
dan bagaimana perhatian mereka dalam mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Dan ini adalah athar yang terakhir yang telah dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bisa menjalankan amanat, menyampaikan amanat kepada ahlinya.